Praise the Lord. Praise the Lord. आपण मान समस्त को बाइबल ट्यूटोरियल रो आज अध्याय स्वागत जनाए समस्त नमस्कार और सत्य समाचार रो 10 अध्याय रे आज आम प्रभु वाक्य ध्यान करने जाऊँ आम जीवन रो आवश्यकता आम जीवन रो समस्या गुड़ी को नहीं आम प्रतिदिन किसी ना कि आलोचना करुचु सत्य समाचार रो आज अध्याय रे आपण समस्त को प्रभु दास भाव आंतरिक अभिनंदन सहित स्वागत जनाऊँगी। आज आम जो प्रसंग रे प्रभु वाक्य ध्यान करवा आलोच्य प्रसंग होची आर्थिक समस्यार समाधान किपरि करिवे। आर्थिक समस्यार समाधान किपरि करिवे एटा हम समस्त अति जरूरी अटे। बहुत दिन मु प्रार्थना करुली प्रभु ए विषय कथा हबार अछि। अनेक घर को गले अनेक साक्षात कले सब बेले किछि ना किछि समस्या अभाव विषय कहते मैं आपण सम्मुखें 6-7टी छोट छोट विषय रखा चाहे जहाँ आपण जदि करिवे आपण आर्थिक समस्या बाहरी पारे। अनेक को देखिए ऋण रे बुड़ी बुड़ी जाउछन प्रति मास अर्थ रहुना अभावर कथा सब बेले कहते। आज आम चिंता कर देखिबा ए संपर्क रे प्रथम विषय यदि आर्थिक समस्या समाधान किपरि पाइबे प्रथम विषय परिश्रमी हुअन्तु। प्रथम विषय कौन करबा अछि आमे परिश्रमी हेबा दरकार। प्रभु मान को अनुग्रह करंतु। अनेक लोक अभावर कथा कहते सत कथा से कठिन परिश्रमी हुअन्ति। हितोपदेश तार 6 पर्व 8 पद पुणी फसल समय रे आहार संचय करे। आमे 6 पद 8 पद पढ़ी पढ़ी आसीबा। हे अलसुआ तुम्हें पिंपुड़ी पाखकु जाओ ताहार क्रिया विवेचना करो और ज्ञानी हुओ। ताहार विचारकर्ता कि अध्यक्ष कि प्रभु केही नथिले हैं से ग्रीष्म काल रे अपना खाद्य प्रस्तुत करे पुणी फसल समय रे आहार संचय करे। एटा में देखुछु कोन पिंपुड़ी कोन करे से ग्रीष्म काल रे अपना पाई खाद्य संचय करे। ग्रीष्म काल आसीबा पूर्व से कौन करिथाए कठिन परिश्रमी होता। आपण केबे पिंपुड़ी को सोइबार देखिछन? आपण को घरे आपण राति 2टा रे उठिकी गला भी से पिंपुड़ी चालुथिबो। आपण देखिबे पिंपुड़ी को से किछि ना किछि करूथिबो चुप फेकी गोट कबाट कोन रे बसी नथिबो। आपण देखंतु जो पिंपुड़ी को एबे पर्यंत मु अनै जेतेबेले भी देखे किछि ना किछि करूथिबो आ कोन गोट धरिका का जाउछु आ धरिकी कुआरे गोट जीवो। ए मझिरे मु देखिली हम घरे पिंपुड़ी बसा हेतिला। पिंपुड़ी गोटे 2टा नै हजार हजार संख्या रे पिंपुड़ी हम घरे थी। मुगुड़े चेष्टा कली सब न मारी धीरे बाहर करियो एते पिंपुड़ी हम देखुता पिंपुड़ी कौन जमा कर सब खाद्य जमा कर। प्रथम विषय कठिन परिश्रमी हेबा दरकार। कठिन परिश्रम 10 पर्व देखो हितोपदेश तार 10 पर्व 4 पद। जो लोक शिथिल हस्तरे कर्म करे से दरिद्र हुई मात्र कर्मशील हस्त धनवान करे। जो लोक शिथिल हस्तरे कर्म करे से दरिद्र हबो। माने जो लोक काम करिबा पाए अलसुआ हेबो
से कौन हम दरिद्र हम जदि आर्थिक समस्या बाहर प्रथम विषय कठिन परिश्रमी हेबार अछि किछ लोक कौन करेंगे काम करेंगे पैसा आनिबे सरिला पर पुणी काम करबा जिवे यदि नियमित कार्य करेंगे अभाव कहीं हम ये आम देखु प्रथम विषय लिखा अच्छी जो लोक शिथिल हस्तर कर्म करे से दरिद्र हुए तार अभाव हेबो आपण देखिए 12 पर्व 11 पद ଯେ ଆପଣା ଭୂମି ଚଷେ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆହାର ପାଇବ, ମାତ୍ର ଯେ ଅସାର ବିଷୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ ସେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ। हाँ जे अपना भूमि चषे से यथेष्ट आहार पाइब जमी चषीवाटा कौन से विहन एवं बुणी नहीं बुणा समय आसीने से कौन करे विहन बुणवा पूर्वर वृष्टि हेवा पूर्वर गछ हेवा पूर्वर से आगु कौन करे जमी को चषे देखिए लोक मैंने जमी के चषंती दिन 12टा घंटे नुह समस्त उठी न था से समय से लंगल धरिकी जाती बहुत कष्टकर समय से जे अपना भूमि चषे से यथेष्ट आहार पाइब मात्र असार विषय प्रवृत्त माने अदरकार विषय जे लागिक रहिबो से लोक कौन हम से बुद्धिहीन लोक तो प्रथम विषय हमको कठिन परिश्रमी हेबा दरकार 12 पर्व 24 पद देखो କର୍ମଶୀଳର ହସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ, ମାତ୍ର ଅଳସୁଆ ଲୋକ ବେଠି କରିବ। अलसा कौन करिब बेठी करिब परिश्रमी हेबा दरकार आमानकर परिस्थिति कौन कि जड़े कार्य करे बाकी सब लोग बसी खाती से भी किसी किसी करवा दरकार आम हाथ में जहाँ हो पार ता करवा दरकार तो प्रथम विषय कठिन परिश्रमी हेबा अपन जब देखिए आदि पुस्तक तार 2 पर्व 15 पद ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଓ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। प्रभु कौन कले आदम हवा को बने की खाली कहले ने तुम्हें बेकार बसिब आउ जते भोक लगे से खाइब बोली से माने कार्य प्रभु सर कार्य देले प्रिय भाई बहन माने कौन सी कार्य करवा लज्जाकर विषय नुहे कौन सी कार्य कर मझे मो घर को जाइए जयपुर आम घर पछाड़ गोटे नालियाटा अच्छी पूरा अलिया परिपूर्ण थिला मास मास धरी लोक अलिया पकाऊ जेहेतु आम रोना लोक मान सुविधा होची आनी अलिया गदा करने जेहेतु से पकई कहीं काढ़े गोटे पुआटा आसी था ना सफा करने मुझे रिक्वेस्ट कली बाबू रे सफा कर दो हाँ आज्ञा करदेवी जे मत कम आनी आप जन दिंतु ना रागे ठीक अच्छे मुझे फोन करदेवी तुम्हें करदेव से पिला एत सुंदर भाव से पिलार नाल सफा कला ये शीत दिन कथा डिसेम्बर मास कथा भल भाव परिष्कार कला मुझे पानी देली हाथ फाथ धोला गोटे जलखिया करने किसी पैसा देली जलखिया भी करूँ सॉल भी करदेली से पिलाटा एत सुंदर भाव कम कला पलैला मुझे किसी पचारि कम लगाए तार मैनेजर ताको मु कहली मु तुमको फोन करी आउ पाइली नहीं से पुओटा को कम लगाइली से कहूँ भाई से पुओटा बीकॉम पढ़ुची सकाळे से नाल सफा करुची 11टा 12टारे कॉलेज को जाउची से भाभी देखो बीकॉम करवा पुओटा
ନାଳ ସଫା କରି ଆସୁଛି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା ଦରକାର, କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ପର୍ବ 8 ପଦ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ପର୍ବ 8 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଆପଣା ଆତ୍ମୀୟ, ବିଶେଷରେ ଆପଣା ପରିବାରର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ନିଏ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଅଛି, ଆଉ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ଅଧମ ଅଟେ। ହଁ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ 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 ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ପରିବାର ଯତ୍ନ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ କରିବା ଅଛି? ଆପଣ ପରିବାର ତତ୍ତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବାର ଅଛି। କଣ ହେବା? ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା। ଖାଲି ପରିଶ୍ରମୀ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଅନେକ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରି ପଇସା ତ ଆଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ରୁହେ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଅଭାବରେ ପଡେ। ମାନେ ଆଣିବା ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କ ପୁରା ଯୋଜନା ଥାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟ ନାହିଁ, ଆୟ କମ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ। ମଝିରେ ମୁଁ ଜଣକୁ କଥା ହଉଥାଏ, ସେ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା ବି କରେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରେ। କଣ ଜିନିଷ? ବାନିୟନ ବି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ, ଜୋତା ବି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ, ଡ୍ରେସ ବି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ। ସେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତିନି, ଅନ୍ୟମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ବିଷୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ କାମ କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ବର୍ଷରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ପାରିବେ। ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଭାବ ଦୂର କର, ଅଭାବ ଦୂର କର, ଏଇ ବର୍ଷ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ, ଏଇ ବର୍ଷ ଋଣମୁକ୍ତର ବର୍ଷ, ଏତେ ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସହିତ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମାନେ ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 4 ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କରିବି ନା ନାହିଁ ବୋଲି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପଇସା ଉପରି ନୁହଁ, ସେଟା ନିଜର ରକ୍ତ ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥକୁ ଆପଣ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? କେତେ ଜଣକୁ ଦେଖିବେ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଥିବ। ଆଉ କେତେ ଜଣକୁ ଦେଖିବେ ସେ ପଇସାଟା ଦେଲେ ସେ ଯେମିତି ସେମିତି ଥିବ, କେମିତି କେମିତି ଚଳିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ରହିଥିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ରଙ୍ଗୀନ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତୁ। କହିଲେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବ, ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଥିଲା ସବୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଥିବେ। କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ କଟକରେ ରହିଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଏ। କେତେ ଜଣ ପୁରା କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ସବୁ ଦୋକାନ ବୁଲନ୍ତି, ଖାଲି ହାତରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଠୁଙ୍କା ପୁରିକି କଣ ଖାଇଦେବେ, କି ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ ସେଠୁ, କିଣା କିଣି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଜଣ କଣ ଥିଲା ନଥିଲା ପଇସା ସବୁ ଅଣ୍ଡାଳିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂର ରୁହନ୍ତୁ। ଏଭଳି ତାର 13 ପର୍ବ 5 ପଦ। ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ, କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ କେବେ ହିଁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ କେବେ ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡିବା ନାହିଁ, କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। এইটা କହିଲା ପରେ କଣ କରିବା? ଆରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କେବେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଚାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ଉପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ,
ତୁମର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରି 5,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବେ, ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଥାଳିରେ ଭାତ, ଶାଗ, ଡାଲି ଅଛି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହା କିଛି ଅଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆଗକୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଯଦି ରହିଯିବେ। ଆପଣ ଅନେକ ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ। ଅନେକକୁ ଦେଖିବେ ମାର୍କେଟ ଯିବେ, 4-5 ପ୍ରକାର ଡିଓ ନେଇ ଆସିଥିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଉଡର ଥିବ, ସାବୁନ ଗଦା ଥିବ, ପେଷ୍ଟ ଗଦା ଥିବ, କଣ ଅଛି? ଖାଇବା ଜିନିଷ ମେଞ୍ଚେ ନେଇ ଆସିବେ, ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ହୋଟେଲରେ ଜଳଖିଆ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଫୁଟପାଥରେ ଯୋଉ ହୋଟେଲ, ସେ ଲୋକ କଣ କରିବ? ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ କହିବେ ଉପମା ଟିକେ ଦିଅ, ସେ କହିବ ଉପମା ସହିତ ପୁରୀ ଟିକେ ଦେବି କି? କହିଲି କି? ସେ କହିବ ହଉ ହଉ ଦେଇଦିଅ, ଉପମା ପୁରୀ ଦେଇଦିଅ। ତାପରେ କହିବ ଭାଇନା ଟିକେ ଦୋସା ଗୋଟେ ପକେଇଦବା, ପକା ଦୋସା ଗୋଟେ ପକା। ଇଏ ବୋକା। ସମସ୍ତେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଥିବ, ମନେ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର। ସେ ସେଇ ଟାଇପର କରେ। ତାପରେ କହିବ କଫି ଗୋଟେ ବନେଇଦବା, ଚାହା ନା କଫି ବନେଇବା, ହର୍ଲିକ୍ସ ବନେଇଦେବି କି? ଆମେ ଏତେ ପ୍ଲାନରେ ଯାଇନଥିବୁ, ଆମେ ଖାଲି ଉପମା ଖାଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବୁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ଲୁଗା ଦୋକାନ କଣ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିବେ, ଦୋକାନୀ ଚିହ୍ନାଟା ଥିବ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆଟା ରଖିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସିବେ ବୋଲି, ନୂଆଟା ଆସିଛି ରଖିଛି ବୋଲି ସେ ଧରେଇକି ଥିବ। କିଛି ଫେରିବାଲା ବି ଆସୁଥିବେ, ସେମାନେ ବି 4ଟା ଆଇଟମ, ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପଇସା ମାଗୁନି, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, କଣ ଫ୍ରିରେ ଦଉଛି, ପରେ ତ ପଇସା ନବ ନା ସେ। ଆପଣ ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, କାରଣ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଏଟା ଆପଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଦେଶର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଅଛି। ଏବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଆଗ ଆଣୁଥିଲେ, ଏବେ ମେଡିସିନର ରେଟ୍ ବି ବଢି ଯାଇଛି, ସବୁ ବିଷୟର ଦରଦାମ ବଢି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ବୁଦ୍ଧିମାନ ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଋଣରୁ ବଞ୍ଚିବେ, ଋଣରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆମର କଣ ହୁଏ? ପରିଶ୍ରମରୁ ତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ତାପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରୁ? ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆମର ଆଖି ଋଣ ଉପରେ ଥାଏ। ହଁ ମ ତାଙ୍କୁ ମାଗି ଦେଇଥିବା, ସେଠୁ ନେଇ ଆସିଥିବା, ସେ ଗ୍ରୁପ ଋଣ ନେଇ ଆସିଥିବା, ତାଙ୍କୁ ମାଗି ଦେଇଥିବା, ସୁନା ଟିକେ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଇଥିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ, ଋଣ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ, ଆପଣ ଯଦି ଋଣ କରି ଆଣିଲେ ତାହେଲେ ସୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତାମାନେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ଅଭାବ ସମୟରେ ଆପଣ ଋଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବେ, 2 ଜଣ ସମାନ ଦରମା ପାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାଠୁ ଧାର ନଉଥିବ, ସେ ଧାର ମାଗୁନଥିବ। ସେ କେମିତି ଚଳୁଛି? ତାର ବି ପରିବାର ଅଛି, ତାର ବି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବରଂ କଣ କରୁଛି? ଚଳୁଛି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେଠୁ ବି ଧାର ଦଉଛି, ଆଉ ତାଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ନଉଛି। ତ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଋଣୀ ହେବେନି। ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି? ରୋମିଓ 13 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦରେ, ରୋମିଓ 13 ପର୍ବ 8 ପଦ, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବିନା ଆଉ କାହିଁରେ କାହାରିଠାରେ ଋଣୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ ପରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରିଅଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି ଏଠି? ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବିନା ଆଉ କାହିଁରେ କାହାରିଠାରେ ଋଣୀ ହୁଅନି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଋଣ ତ ନେବା ପାଇଁ ପଡେ। ବିରାଟ ଆବଶ୍ୟକତା ତ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟା ତ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି।
କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ନିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଝିଅର ବାହାଘର କରିବାର ଅଛି, ପଇସା ଟିକେ ଅଧିକା ଦରକାର ପଡିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖି ନଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଧନ୍ୟତ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଆପଣ ଯଦି 6-7 ଲକ୍ଷ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ନେଇପାରିବେ, ଟୋଟାଲ 10 ଲକ୍ଷ ଧାର ନେବେ, ମୂଳରୁ ଆଗ କିଛି ସଞ୍ଚୟ ନଥିବ, କେମିତି? ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଋଣରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଋଣ କରିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ଋଣ କରି ମାଂସ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଶାଗ ଖାଇବା ଭଲ। ଭଲ ନା ନାହିଁ? ଭଲ। କେ ଜଣକୁ ପଇସା ନଥିବ, ପଡିଶା ଘରେ ଯାଇକି ପଇସା ଆଣିକି ମାଂସ ଖାଉଥିବେ, ଯାହାର ପଇସା ଅଛି ସେ ଡାଲି ଖାଉଥିବ, ଏ ଋଣ କରିବା ଲୋକ ମାଂସ ଖାଉଥିବ। ଆଜି ମଟନ ବନେଇଛ ତମେ? ହଁ ପରା, ପଇସା ନଥିଲା, ସେ ଭଉଣୀ ଘରୁ ପଇସା ଟିକେ ଆଣିଲୁ, ଟିକେ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ତ, ରବିବାର ଦିନ ମାଂସ ନ ଖାଇଲେ ହବନି। କିଏ ପଢେଇଲେ ପାଠ? ଯଦି ଅଛି ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଋଣ, କାରଣ ଋଣ ଯଦି କରିବେ ସୁଝିବାକୁ ତ ପଡିବ। ହିତୋପଦେଶ 22 ପର୍ବ 7 ପଦ। ହିତୋପଦେଶ 22:7। ଧନବାନ ଦରିଦ୍ର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ, ପୁଣି ଋଣୀ ମହାଜନର ଦାସ ହୁଏ। ଋଣୀ କଣ ହୁଏ? ଦାସ ହୁଏ। ଋଣ ଯଦି କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ଋଣ ନେବେ, ଆପଣ ଅପଡ଼ ହେବେ, ହେବେ ନା ନାଇଁ? ପଡୋଶୀ ସହିତ ଧାର ନେବେ, ଅପଡ଼ ହେବେ। ସେ ପ୍ରେମ ରହିବନି, ପୂର୍ବ ପରି ପ୍ରେମ ରହିବନି, ପୂର୍ବ ପରି ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ନ କହିବା କଥା କହିବ ଆପଣ, ଏମାନେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ କରି ଶୁଣୁଥିବେ। ସେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିବ, କାହିଁକି ସେ କହିବ, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବ, ନାଇଁ ଶୁଣିବା ନେଇଛି ତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ବାଇବେଲ କହୁଛି। ଧନବାନ ଦରିଦ୍ର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରେ, ପୁଣି ଋଣୀ ମହାଜନର ଦାସ ହୁଏ। ସେ ଯେ ଋଣ ଦେଇଛି ଦାଣ୍ଡରେ ଆସି ପାଟି କରୁଥିବ, ଘରେ ଆଉ ନାହିଁ, ଏଇ ଅଛ କି, ବାହାର, କୁଆଡେ ଗଲ, ସବୁ ଅପମାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଋଣ ନ ନେବା ପାଇଁ, ଯାହା ଅଛି ତାହିରେ ଚଳିବା ପାଇଁ। 26-27 ପଦ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ହାତରେ ତାଳି ଦିଅନ୍ତି ଅବା ଋଣୀର ଲଗା ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେବେ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ତୁମର କିଛି ନଥାଏ, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ ତଳରୁ ତୁମର ଶଯ୍ୟା ନେଇଯିବ? ମାନେ ଋଣୀ ହେଇଛ ମାନେ ଶୋଇଥିଲେ ଉଠେଇକି ତମର ଚଦର ବି ନେଇକି ଯିବ ସେ। ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କରିଥିବେ ଘରେ ବସି ସାମାନ ନଉଥିବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣ ଋଣରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ, ପରିଶ୍ରମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଅର୍ଥକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଘରେ ଜଳଖିଆ ବନେଇବେ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଯୋଉ ଜଳଖିଆ ଆଣିବେ, ଆପଣ ସେ ଦୋସା ଦେଖିଛନ୍ତି? ମତେ ସେ ଯେବେ ବି ସେ ଦୋସା ବନେଇବା ଦେଖେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି। ଖାଲି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଥିବ, ପାଣିଆ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକରି 60 ଟଙ୍କା। ତାକୁ ଉଲି ଦୋସା କହିଲେ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇ ମିଳିବ, ମସଲା କଣ ଫ୍ରିରେ ଦେବ? ସେ ଦୋସାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମୁଠା କରିବେ, ଗୋଟେ ମୁଠା ଏକା ହବ। ଆମେ ତାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଧୀରେ ଖାଇଥାଉ। ପୁରୀ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେ ପୁରୀର ଲୋକ ଯଦି ଠକୁଛନ୍ତି, ଏ ପୁରୀ ବି ସେମିତିଟା। ପୁରୀ ଶବ୍ଦ ଆଗ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଆପଣ ଦେଖେ, ପୁରୀକୁ ଦେଖିବେ, ସେ ପୁରୀରେ ଯଦି ଠକନ୍ତି, ଏ ପୁରୀ ବି ସେମିତି। ତାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଖାଉ, ତାକୁ ଯଦି ଦବେଇ ଦେବେ ଗୋଟେ ମୁଠା ବି ହବନି, କିଛି ତ ନଥିବ, ଫମ୍ପା।
पूरा फंपा 10टा खाइले मध्य पेट पुरिबनी घरे आपण जदि आनी रुटी टिके बनेकी खाइबे तरकारी सहित केमती थिबो लोक मान को पसंद है बाहर तुंड सुआदिया लोक बहुत अभाव रे पड़े ऋणी किए करे ए जीव को बुझातु तू खाइबु दे रह ऋण मुक्त है खाइबु मोर उपार्जन से नहीं तू बेसी डे नहीं जीव तो परिश्रम करू ना किए परिश्रम कर हाथ परिश्रम कर ये भितर थाई कि एटा खाइबी सेटा खाइबी कर गोटे कलरा बलि दिंतु चुप हो खाली मीठा खाइबार तो बहुत इच्छा तो तृतीय विषय कौन करेंगे आप ऋण रु बचे आ चतुर्थ विषय हूँ आप नियमित संचय करेंगे नियमित संचय करेंगे अनेक को मु पचारे कि संचय करुछ मु प्रायतः जहाँ को भी साक्षात करे से माने पालक प्रचारक हूँ विश्वासी हूँ वयस्क लोक हूँ मु पचारे आपण किसी संचय कर आज्ञा अंटू नहीं अभाव होची नहीं अल्प मध्य माने गोटे बुंदे बुंदे पानी रे ही समुद्र हुई आप समुद्र संचय करि पारबे नै किंतु गोटे गोटे बुंदा पानी जमा करी 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 कोन हुए सेटा आप देखिथिबे आपण को घरे जो कल अच्छी टेपटा से तो पानीटा पड़ुथिबो टप 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 पड़ुथिबो ना नहीं आप गोटे बाल्टीटा रखी दियंतु आ सकाळ से देखिबे से बाल्टी भर्ती पानी ही जाइए और आप जानी देखिथिबे नहीं गोटे गोटे टोपा पानी पड़ो आप चेष्टा कर देख गोटे गोटे टोपा पानी पड़ी 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 सकाळ भीतर बाल्टी भर्ती हो ठीक सेमिति आपन जदि बुंदे बुंदे संचय करेंगे टिके टिके संचय करेंगे आप देखिए आर्थिक समस्या दूरे जाए ये संचयटा आपण अभाव समय बहुत काम आसे मासक हुए तो 500 टका हो पारे 200 टका हो पारे भौणी मान देखिए 100-200 कोटी रखी देथिबे भूली जाइए अभाव समय काढ़े से तेणु ऋण करने पड़े बेले बेले कौन हुए स्त्री माने विश्वस्त स्त्री माने परिश्रम कर स्वामी को सब धरई दियंती से पाइला प्रेस द लॉर्ड पुणी खत्म पचारे झगड़ा हम तो कौन करेंगे नियमित संचय करेंगे जदि आप छुआ अच्छी रखिए मेडिसिन किसी रखिए फेस्टिवल समय खर्च करने रखिए मनिक को देखे पिलार एडमिशन सब हंतसंत होता जदि आपण पुअर पढ़ापाई झीर पढ़ापाई किछि रखिए आराम रे आपण से कौन करें स्कूल फीस बांधी पारे ना नहीं बांधी पारे पूरा हठात नहीं छुआर एडमिशन खर्च देवा 20,000 टका 30,000 टका झील दरकार अच्छी पूरा हंतसंत होता कौन करी मुंड बथाई जाए जदि आपण सेमती एका जदि किछि रखी था भौणी मान को देखिए स्वामी घर चलवा टिके टिके रखी था टिके टिके रख काम आसे पड़े नियमित संचय कर देखिए झीर बाहागर भौणी मान माँ मैंने कौन करती छोट छोट सुना किणिक रखती छोट छोट कान फुल एटा टिके देखिए किणी रखु रखु कौन हम बाहागर बेलू आ सुना किणवा पड़ो कि पड़ो नियमित संचय कर आपण घरे ये बासन कुसन के आप आनी ना गिना किणिले के ग्लास किणिले के स्पून किणिले एवं देखिए आप घरे पूरा सामान भर्ती ना नहीं तो चतुर्थ विषय नियमित भाव में कौन करेंगे संचय करेंगे हितोपदेश 10 पर्व तार 5 पद ग्रीष्म काल रे जे संचय करे से बुद्धिमान पुत्र मात्र फसल समय जे निद्रित थाए सही पुत्र लज्जाजनक कौन लिखा ग्रीष्म काल रे जे संचय करे से बुद्धिमान पुत्र माने जे संचय करे से बुद्धिमान भाई भौणी माने नियमित भाव में
सत्य समाचार रे जड़ित हुंतु आपणकर व्यवहारिक शिक्षा प्रतिदिन आपण पाइबे मु भी प्रार्थना करछि मोर भी बोझ ओडिशा सारा बुलिकी देखिछि मोर लोक मानकर कष्ट कोन को प्रकार समस्या दे गति करूछन मु प्रार्थना करि आसले होबो नै किंतु सेमाने मते किछि करिबार अछि प्रभु जीशु जहा को सुस्थ कले किछि गोटे करिबा पई करिवे सेटा से छोट विषय आज चेष्टा करेंगे कौन करेंगे नियमित संचय करेंगे अल्प अल्प अनेक को देखिए छुआ मान पोस्ट ऑफिस किसी रखती बैंक रे किसी गोटे योजना कर रखती निजर घर खर्च में किसी रखती आप संचय करने लोक हाथ में पैसा देवे है से कौन कर आप दौ दौ से गिड़ी देथिबो आज समय समस्त अभाव रे अछंती कहीं अदरकारी खर्च पलि आसी अदरकार अनेक देखिए आग आम केमती किणवाई जाऊँ भाई भाई मान आग दुकान जाऊँ आम बाहर ठिया सामान मागुलु एबे बड़ बड़ शॉपिंग मॉल रे जाऊँ सबू गोदे था उठे आनी बिल कर आसुच आग पैसा दौलु एबे कौन दौ मोबाइल रू पेमेंट करुच जना पड़ूनी आप गुड़े विषय सावधान है कारण आग को आर्थिक संकट आसूची देश में मुष्टिमय लोक ही धनी हेबे आउ एमाने तांको तले काम करिवे सावधान हेबे तो चतुर्थ विषय नियमित संचय करिवे नियमित संचय करिवे पुणी थरे पढ़िबा से 6 पर्व हितोपदेश 6 पर्व 8 पद पुणी फसल समय रे आहार संचय करे कौन करे फसल समय रे सब खर्च कर दिए नहीं से आहार संचय करे पैसा संचय करे संचय करे आप देखिए घर मानक भौणी माने तेंतुली रखी था आंबुल रखी था बेले बेले बड़ी बन रखी था एगुड़ाक कौन जिते बेले कष्ट हुए गाँ गंडार भी लोक देखिए से कांदुल रखी था बिरी रखी था कोलथ रखी था मुग रखी था रखी था कौन जिते बेले चलवाई बड़का सब कष्ट हम ये गुड़ाक काढ़ कौन करती व्यवहार करती दिन बेला एक प्रकार व्यवहार करते आमको कौन दिन में चिकेन रात मटन दरकार तो एमती खर्च केमती हम तो आप चतुर्थ विषय नियमित संचय करेंगे द्वितीय करंथीय 12 पर्व 14 पद द्वितीय करंथीय 12 पर्व 14 पद देख मु तुम मानक निकट को जीवा निमंते एही तृतीय थर प्रस्तुत अछि आउ मु तुम मानकर भार स्वरूप हेबी नहीं कारण मु तुम मानकर धन न खोजी तुम मानकु खोजु अछि जणु संतान संतति मानकर पिता मातांको निमंते संचय करिबा उचित नुहे मात्र संतान संतति मानक निमंते पिता मातांकर संचय करिबा उचित अंडरलाइन कर संतान संतति निमंते पिता माता संचय करवा उचित अनुचित नुहे उचित उचित प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु लेखा जाउची संतान संतति मानक निमंते संचय करिबा उचित मु प्रत्येक को पचारे किछ रखुच कि संचय करुच नाई भाई मुझे किसी भी रख मुझे जो मान को साक्षात से मो परामर्श दी मु खाली कहे ना प्रभु के भरोसा करो प्रभु भी आमको ज्ञान देइछन हिताहित ज्ञान देइछन आमे भी कौन करबा दरकार किछि किछि आज शिक्षा हुए तो आपण मान को भलो लागी न पारे अनेक को कंटा फोड़िला भले लागुची कहीं अनेक अदरकारी खर्च समस्त मुह को मु देखुची कार मुहरे पानी नहीं এইটা একা জুম রে বসবা ইউটিউব রে বসবার ফরক ইউটিউব রে জন আছে তা মুহ भी দেখি पारु नै জুম রে समस्त मुह देखते समस्त ফিকা পড়ি যাইছি কারণ আমি समस्त ভুল করিছি भाई भौणी माने आपण ही करि नांती मु भी भूल करिছি आउ तार परिणाम मु भी भोगिছি मिशन रे कार्य करिबा
समय प्राय 12-13 वर्ष पर्यंत मोर बैंक अकाउंट नथिला जदि थांता मु 200 300 500 संचय करि थांती अवश्य मो पैसा बहुत कम थिला जदि मोर से अभ्यास थांता मु रखि था नहीं सेविंग्स किछि नहीं मिशन छाड़िला बेले जीरो किछि पैसा नहीं 15 वर्ष मिशन रे काम कली मिशन छाड़िला बेलकू 238 रुपीस मोर अकाउंट थिला केते 238 2238 थांता एटा मु कहिबा पई मु मोर शिखिछि मु सेटा मु कहूछि आपण मान मु जो कष्ट दे जाइछि सेटा मु आपण कहूछि मु एते कोठर ज्ञानी मोर अभिज्ञता मु कहूछि तेणु आपण माने मध्य शिखंतु कौन करिवे नियमित संचय करिवे नियमित संचय करिवे प्रथम विषय कौन कठिन परिश्रमी हेबे आ अर्थ आसिला परे प्रार्थना सहित बुद्धिमान सहित खर्च करिवे अदरकारी विषय गुड़ा आनिबे तेणु मु आपण मान कहूଥିଲି गत एपिसोड रे गोटे डायरी मेंटेन करंतु लेखंतु मासकर खर्च लेखिबे मास शेष बसी देखला बेलू अनेक अदरकारी खर्च हो जाए तेल से आनिबार नथिला चीनी से किणवार नथिला मिठा एते किणवार नथिला खाद्य अनेक फोपाड़ी आम आपण 4 जन थे किले चिकेन कहीं आनी लोक देखी माछ किणतु ना बड़ माछ नहीं जातु बोले कहीं आनिबे बड़ माछ माछ बेसी हेले तेल भी बेसी हुए मसला भी बेसी हुए आपन जति दरकार से आन मु देखी अनेक दुकान में माछ किणवा समय छोट पीस गोटे मागंती छोट पीस 3-4 पीस बाहर मु देखे अनाए से बारे बा आमे 2 जन आनी तो बड़ माछ गोटे से माने नहीं 2 जन थे गोटे बड़ माछ नहीं आसते से माने कौन करेंगे ना एक पीस दे दियो टिके 2टा पीस दे तो मुंड गोटे दे दो बस केते हला अति हला आराम दे देबे रांदी खाइबे प्रभु मान को अनुग्रह करंतु बुझीबा पई जे बुद्धिमान सहित खर्च करबा आपण ऋण रु बंचंतु चेष्टा करिवे ऋण न करबा माने अति जरूरी न हेले ऋण पर्यंत जानतु के जनकर प्रथम चिंता ही ऋण थाए आपण चिंतार प्रथम चिंता ऋण न थो शेष रे थो माने 100 नंबर रे सेटा 1 2 3 पर 100 जदि किछि हेबो नै उपाय किछि नै सेमती जगह रे जानतु ऋणी ऋण करी के गुणी ही नहीं ऋण कला पर असुविधा हम अशांति हम यही दिन मान मुझे देखुची अनेक परिवार स्वामी स्त्री मध्य बहुत झगड़ा होची एमती गंडगोल हो मूल कारण कौन अभाव आउ कि नुह तू एमतीटा तू सेमतीटा तू संपत्ति ढंक दुनिया स्टोरी होती कहीं अभाव सकाश अभाव हो गले स्वभाव भी खराब हो जाए तो ऋण रु बंचे नियमित संचय कर पंचम विषय अच्छी आपण निज स्वामी को बा स्त्री को पिला को अर्थर खर्चर महत्व शिखांतु पैसार महत्व शिखांतु आपण पिला मन भी जानतु खाद्यर महत्व कौन जिनिसर महत्व कौन अनेक घर देखिए पिला माने ड्रेस आनिबे पिंदिबे फोपाड़ी देबे बूट आनिबे पिंदिबे फोपाड़ी देबे सॉक्स गोटे आड़े तांकर आड़े गोटे आड़े जहा ता किनी मेंचे मेंचे आनी खाउथिबे फोपाडुथिबे जते खाउथिबे सते फोपाडुथिबे आपण सब कौन करेंगे तार महत्व को बुझेबे खाद्यर महत्व को स्वामी मध्य बुझीबा बेले बेले कौन कर हम का पई उपार्जन करछु पिला पई तो खाऊ पिंगु जा करू गोटे बोली छुआ अछि नहीं से जति खाई परबो थाली रे जति दियो मां माने कोन मोर छुआ राताराती मोटा ही जाऊ बोली थाली भर्ती भात देथान छुआ राताराती मोटा हुए नहीं ताको ठीक खाद्य दियंतु कौन करेंगे महत्व बुझी हितोपदेश तार 31:11 ତାହାର ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟ ତାଠାରେ ନିର୍ଭର କରେ ପୁଣି ତାହାର ଲାଭର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ कौन करे तार क्षति हुए नहीं तार लाभर अभाव हुए नहीं तार स्वामी ता तळक आसु तार छुआ माने मते तार पर निर्भर करू से मां हुअंतु कि बापा हुअंतु से चेष्टा करंतु
କ୍ଷତି ଆଡକୁ ନାହିଁ, ଲାଭ କରିବା। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚର ପଇସାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଜିନିଷର ମହତ୍ଵ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଫିଙ୍ଗା ଫପଡା କରୁଥାନ୍ତି, ଗାଧେଇବେ ସେ ସାବୁନ ସେମିତି ପଡିଥିବ, ସେ ଟାୱାଲଟା ସେମିତି ଓଦା ହେଇକି ପଡି ରହିଥିବ। ଦେଖିବ ଅନେକ ଘରେ ସେ ଟାୱାଲ ସେଠି ଓଦା ହେଇକି ସେଠି ଶୁଖିବ, ବାହାରେ ଶୁଖେଇବାକୁ ବି ନିଅନ୍ତିନି। ଲୁଗାପଟା ଫୋପାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି ଇଆଡେ ସିଆଡେ, ମୂଷା କାମୁଡି ଦେଲେ ଫୋପାଡି ଦେବା କଥା। ସେଠି ଖାଦ୍ୟର ମଝିରେ ଜଣକୁ ଦେଖିଲି, କାର ଗୋଟେ କିଣିଲେ, ନୂଆ କାର କିଣିଲେ। ସେ କାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କଲେ, କୁରକୁରେ, ଲେସ୍, ମ୍ୟାଗି ଫେଗି ଯାହା ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ରଖିଲେ, ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏମାନେ ଆସିଲା ପରେ ରାତିରେ ଗଲେ, ମୂଷା ମାଉସୀ କୁଆଡୁ ପଶିଲା, ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କୁତ୍ରା କରି ପକେଇଲା ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଉ ତାର ଛତିଆ କରିଦେଲା ସେଟା। କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଫମ୍ପା ୱାଇର ମାନେ ସବୁ କାଟି ଦେଇଛି, ଭିତରେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ସେ କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ନୂଆ କାର। କଣ ପାଇଁ? ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କିଛି କାର ଭିତରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝାଇବାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ସହିତ ସ୍ୱାମୀକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଏ ପଇସା କଥା କହିଲେ, ହଁ ତୁମେ କମାଉଛ ବୋଲି ମତେ କହୁଛ। ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିବେ, ହଁ ମୁଁ କମାଉନି ତ ପାଇଁ ତୁମେ ମତେ କହୁଛ, ମୁଁ ବି କାମ କରୁଛି। ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି। ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ସ୍ୱାମୀ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପଇସାର ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ କରିବେ, ବଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା କିଣିବା କି, ଆମେ ଏଇଟା କରିବା କି, ଏଇଟା କଲେ ହୁଅନ୍ତା କି ନା ପରେ କରିବା, ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲେ ହବ ନା ନାହିଁ। ଘର ଆପଣଙ୍କର, ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଶେଷରେ କହି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୁଡେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସତ୍ୟ ସମାଚାରରେ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ସତ୍ୟ ପରି ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ସତ୍ୟ ପରି ଲାଗୁଛି, ଆମର କଥା ସେଇଟା, ଆଉ କାହା କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁ, 3ଟା ଆଣିବେ କାହିଁକି? ତାପରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ସେ ଜଳଖିଆ ମେଞ୍ଚେ ଆଣିବେ, ଅଧା ଖାଇବେ ଅଧା ଫିଙ୍ଗିବେ। ସେ ଜଳଖିଆ ବି ଏମିତିଟା ଥିବ, 11ଟା ପରେ ଗନ୍ଧିବ ସେଟା। ମାନେ ସେ ଜଳଖିଆର ପାୱାର କେମିତି ଭାବି ଦେଖୁ। ଆପଣ ଘରେ ବନେଇଥିବା ଜଳଖିଆଟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ କିଣା ଜଳଖିଆଟା 11ଟା ପରେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଶେଷରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମାସ ସାରା, ତାକୁ ବସିକି ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ 7ଟି ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଦେଖିବେ କେତେ ଜଣ 2-3ଟା ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପରିଶ୍ରମର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଯାହା ଅଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତୁ, ଆୟ ଦେଖି ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାସକୁ ଯଦି 11,000 ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ପ୍ରତି ମାସ 1,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ଧାର କରିବେ, ତାପରେ ଆଉ ଧାର କରିବେ, ତାପରେ ଆଉ ଧାର କରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଋଣ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହୁଏ। ଋଣରୁ ବଞ୍ଚିବେ, ନିୟମିତ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବି ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ତାପରେ କଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଅର୍ଥର ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝେଇବେ। ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ସହିତ ବୁଝାଇବେ, ରାଗିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବି ଚିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ହଁ ତୁ ଦଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ନା, ଦଉଛୁ, ମୁଁ ବି କମେଇବି ଦେଖିବୁ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ନାଇଁ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ତାପରେ ବଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କରିବା କି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା କରିବା କି, ଏଇଟା ଆଣିବା କି। ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଜାଣନ୍ତିନି, କାହିଁକି ଆଣିଲେ ତ ଆଣିଲେ, ତତେ ପଚାରିବି,
ତତେ ପଚାରି ଆଣିବି, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛି, ମୋ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଯୋଉ ଟଙ୍କାର ବୋଝଟା ପଡୁଛି। ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାର୍କେଟ ଯିବା ସମୟରେ ବା ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚିଠା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପରିବା କଣ ଆଣିବେ, ସାମାନ କଣ ଆଣିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅନେକ ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଇଥିରେ ଭାବୁଥିବେ, ହଉ ନେଇଯାଇଥିବା, ଏଇଟା ନେଇଯାଇଥିବା, ସେଟା ନେଇଯାଇଥିବା, କଣ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିବା। ଅନେକଙ୍କ ସହରରେ ପନିପରିବା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ ଆଣି ଗଦା କରିଥାନ୍ତି। ଫ୍ରିଜରେ ସଢିଗଲେ କାଢିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଏଇଠି ପରା ଫ୍ରିଜରେ ଫୋପାଡୁଛି। ମିଳୁଛି ନା, ଆପଣ ଚାଲିଲା ପରେ ଯାଇ କିଣି ନେଇ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବସିକି ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ମାସ ସାରା କିଣିଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ବସିକି ଯଦି ସେ ତାଲିକାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ବସରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବନେଇକି ନିଅନ୍ତୁ ଘରୁ। ଆରାମରେ ଆପଣ ଗୁଡାଏ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେଇଯିବେ, ଆରାମରେ ଟ୍ରେନରେ ଖାଇପାରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ କଣ, ହଁ ମୋ ଟ୍ରେନରେ ମିଳିବ, ଚାଲ ଟ୍ରେନରେ ଖାଇଦେବା, ଟ୍ରେନରେ ବୁଲିଦେବା, ପୁରା ମେଞ୍ଚେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାରି ପାରିବୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହଉନି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟାଇମ ଆସିବ, କେତେ ବଡ ଧନୀ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଯାଏ ସେ। କାହିଁକି? ସେ ଅର୍ଥ ଉପରେ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥାଏ। ତାପରେ କଣ କରେ, ସେ ଅର୍ଥ ତାକୁ ଅନେକ ଅସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡେଇନି। ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଧାର କରଜ ନଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଉପାୟରେ କାହିଁକି? ମୂଳ କଥା କଣ, ତାଙ୍କର ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛୁ। ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୁଡାଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏସବୁ ଆପଣ ଆଗରୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନ ପଢିବାରୁ, ନ ବୁଝିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବସିଛୁ। ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, କଳହ, ଅନିଦ୍ରା, ବିବାଦ, ଲୋକହସା, ଆମେ ଗୁଡାଏ ବିଷୟ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ପାରିବେ, ଦୟା କର। ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର। ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୂପିତ ସମୟ ଅଛି। ନିଜ ସମ୍ବଳରେ, ବଳରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ପ୍ରଭୁ। ଋଣମୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ବସି ବିବେଚନା କରିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଅନେକ ଅଲରେଡି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ଅନେକଙ୍କର ଗୁଡାଏ ସମସ୍ୟା ଆସି ସାରିଛି ପ୍ରଭୁ। ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଅ, ଯେପରି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି ରାଜା, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ସଭାଗୀତ ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଓ ସହଭାଗିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି କରିବେ? ଏ ପ୍ରକାର କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆଉ ବାଇବଲ ଅଫ ଟ୍ୟୁଟର୍ସ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି